ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੋਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਦੋਧੀ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਦੋਧੀ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕਮਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਦਰ ਚੰਬਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सुहाबिका या सैयदी या हबीब अल्लाह। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਮੁਖਤਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਖੁਦਦਾਰ ਸੀ, 30-35 ਸਾਲ ਉਸਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਦਾਰੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਹੈ। रहमान रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के दुआ है कि तुम सारे दोस्त सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी गुजारो। साडे इस चैनल के उत्ते नवे आने वाले दोस्तों अगे गुजारिश है कि चैनल को सबसक्राइब कर लैन और घंटी के बटन भी दबा दें, ताकि साड़ी हर नवी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँच सके। गंदम लगी है, पक्कन के करीब है, सिट्टे निकल आए ने। दोस्तों कल जो मैं खेतों में घूमन फिरन आया वीडियो बनाने वास्ते और कुछ गल्लां बातां तुहाडे नाल करन वास्ते, ते मैं ना खेतों च गिर गया सा और मैनू चोट लगी सी। ए देखो, इस जगह ते ना लगी ही, दर्द बड़ी हो रही है, चलने जरा दुश्वारी आ रही है। लेकिन जिस जगह ते मैं जा रहा उत्थे जाना भी बड़ा ज़रूरी सी, और क्योंकि उस जगह ते अज कुछ खास है, और अगे वीडियो तुहानू दिखा देंगे कि वो खास की है। हुण साडा कब्रस्तान करीब आ रहा, तो कोशिश करने कि पहलों अपने माँ बाप दियां भैनां भाइयां दियां जिहड़े दुनिया तो रुखसत हो चुके हैं, उन्हां दियां कबरां ते भी फातिहा करते जाइए। दोस्तों चंद दिन रह गए ने रमज़ान शरीफ विच, शायद कल रोज़ा हो जाए या परसों, तो कोशिश करें जे कि रमज़ान शरीफ के रमज़ान शरीफ के बारे और रोज़ा रखा जे और अफ्तारी का एहतमाम कराया जे। दोस्तों हम कब्रस्तान के करीब आ गए, बिल्कुल यह कब्रस्तान का रास्ता है, यह वाला। अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर। कब्रस्तान दाखिल होने की दुआ है जी पढ़ी है। कबरां के करीब पहुँच गए हैं, और यह देखो, यह बोर्ड भी एक लगे है जिहड़ा साड़ियाँ कबरां की निशानी है, साढ़े जिहड़े आबाओ जदादियां वालदैन भैन भाइयां दी। ते यह देखो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सुहाबिका या सैयदी या हबीब अल्लाह। तो हुण दोस्तों फातिहा कर ली, उस तो बाद फिर तुहाडे नाल गुफ्तगू करने। तो दोस्तों एक गल होर तुहाडे नाल शेयर करन लगा वां। यह देखो, यह जिहड़ी दोधी है ना, ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਦੋਧੀ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਦੋਧੀ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕਮਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਦਰ ਚੰਬਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਬੜੀ ਆਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਟਾਲੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉੱਗੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਫਾਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਧੱਦਰ ਦਾ, ਚੰਬਲ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਅਜ਼ਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਧੱਦਰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਧੱਦਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੇਠ ਮੁਖਤਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲਾਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ੋਹਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਾਤਿਹਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਲੋਕੀ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੂਟੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਲਦਾਰ ਪੌਦੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਮੁਖਤਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਖੁਦਦਾਰ ਸੀ, 30-35 ਸਾਲ ਉਸਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਦਾਰੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਫਾਤਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ दूसरी तरफ जा रहे हैं, जगह घरों कह के निकलिया कि उस जगह ते जाके तुहानू दसांगे कि किस मकसद वास्ते आए हैं। कब्रस्तान फातिहा कर लईए ते हुण अगे जा रहे हैं। यह जो रस्ता खेतों नूं जांदा है, और खेतों दे विच हुंदियां होइयां असीं अपनी मुतलका जगह ते पहुँच जावांगे। पिछे जनाब तो खेतों दे विच काम करन वाले बंदे खेतों 'च काम कर रहे हैं,
ਗੋਡੀ ਵਗੈਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਸਨ। ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇhtਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਲੇ ਇhtਰਾਮ ਨੇ। ਇਹ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਟਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੇ ਲੱਗੇ, ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਹਰਿਆਲੀ ਹਰਿਆਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ 'ਚ ਖੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਔਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੁਸਨ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਈ ਯਾਰੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹਾ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਆਬਾਦੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਮੁਫਤੀ ਅਬੂਜ਼ਿਆ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਜਮਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਲਾਨਾ ਉਰਸ ਪਾਕ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਤਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।